Boston Duck Tours. Click, quack, share. Boston Duck Tours. ಬೋಸ್ಟನ್ ಡಕ್ ಟೂರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಊರು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇದೇ ನದಿಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ನದಿಯೊಳಗೆ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೋಸ್ಟನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಬೋಸ್ಟನ್ ಡಕ್ ಟೂರ್ಸ್. ಹೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋರಿಯಾ. ರೋಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೋಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇವನ್ನ ಡಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಕ್ ಅಂದರೆ ಬಾತ್ಕೋಳಿ ನೀರಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಲದಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ You can move there too. Let's all just switch seats. It's the All Valley Karate Tournament in Recife, California, 1984. All I can do is duck. I choose to say that. This is Captain Will. He's our driver, Captain, Sensei. You can put your elbow on the windowsill if you want. Just don't extend your arm, leg, head, or person next to you at the window. ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಡಕ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. We're going to run through it. We're going to do a TikTok dance. I think it's going to really bring us together as new best friends. I just have a good feeling about everybody on board. I feel like we're going to end up hanging out for the rest of the day. We're probably going to meet up every year on the 11th of June for the rest karaoke, dining, karaoke, billiards. Honestly, I don't know. Some of the stuff you're going to have to Google on your own. But hey, if you want lobster or raw bar or the green blocks to arrive so we can build a lawn. We already have a Lego land across the river in Somerville, but if you want to go, you have to have a child with you, and that kid has to know who you are. It turns out. ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ಟನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. 1889ರಿಂದ 1994ರವರೆಗೆ ಅದು ಬೋಸ್ಟನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತಂತೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ಟನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ತಂತೆ. 2006ರಿಂದ ಬೋಸ್ಟನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋದ. ಈ ಹೈನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 1,80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಡಿ ಜಾಗ ಇರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. 1988ರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It's the biggest Apple store in the country on your left. 3 floors of Apple products. They even have a garden on the roof where they grow iPods. A lot of cool restaurants around us. Over here on your right is Ramsay's Kitchen. It's run by Gordon Ramsay. He's an angry chef from Scotland. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರೋ ಕೋಪ್ಲೆ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಕಿಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬೋಸ್ಟನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು 1895ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅರಮನೆ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತೆ. On the right, this is the Boston Public Library, oldest public lending library system in the country, second largest collection of books in America, only to the Library of Congress. But the Library of Congress won't let you borrow any books. Typical Congress. It's a records library building. This is Copley Square on your right, named for John Singleton Trinity Church. It's one of the top 10 most architecturally significant buildings in America. Every 20 years, architects make a list of such buildings. Every time that list is made, Trinity Church is on it. ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್ನ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ 10 ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೇರುಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು 1830ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತಂತೆ. Museum of Science, which we'll see in a little Museum bit. of Science. Museum of Science is one of our other duck stops, along with the Science Museum. So if you want to go there, we hook you up with a coupon. Garden, the oldest public botanical garden in its Public original location in Botanical America. Garden.
built from landfill in We 1837. started from So everything to your left used to all be water. Prudential Even the body building. of water in the middle used to be different water. That's a man-made lagoon. Lagoon, of course, is a French word that means the goon. So we drain in the winter and fill it back up in the spot of the original. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ವಿ. Kennedy was one of 4 presidents born in Massachusetts. ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರಂತೆ. Born later. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶೃಂಗಾರಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಠೋರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಂತಾರಂತೆ. Beautiful. It's like the 7-Eleven logo of municipal buildings. It's an architectural style called brutalism. Brutalism. 3 U's and an umlaut. It was a really popular style in the 1960s. There was some other stuff. That word has been born yet. Am I a dad? Is my brother an uncle? Is my aunt a great aunt? She's alright. See? It looks like a frog. Over here in the rain, that's Leonard P. Zakum, Bunker Hill Memorial Bridge. It's the widest cable-stayed bridge in America. It was the widest cable-stayed bridge in North America until Vancouver, Canada. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎದುರುಗಡೆ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1950ರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹಳೇ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ತೆಗೆದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನದಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದು 2003ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ 10 ಲೈನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೋದು. 200 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಜಕೀಮ್ ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. If you missed it, you'll see it again if you keep looking. The battle took place June 17, 1775. An easy way for my local friends to remember is 617 is Boston's area code, June 17th. So the British tried to take back the hill from the Patriot resistance. They failed on their first 2 attempts, succeeded on the third one. By that point, the colonists had ಜೂನ್ 1775ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಆವಾಗ ಈ ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ದೇಶಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾದ ದೇಶಭಕ್ತರು ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ EF ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. EF ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಓದೋದ್ರಿಂದಲ್ಲ, ನೋಡೋದ್ರಿಂದ, ತಿರುಗಾಟದಿಂದ, ದೇಶ ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿರುಗಾಟ ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕು. ಸುಗಮವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಮಯಿ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುವುದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ದೇಶವಂತೆ. Welcome to the Charles River, everybody. We promised you land and water. We have now done both. So what we're going to do next is turn around. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾನು ಬೋಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ On the other side of the bridge to your left, that's the ocean, the Boston Harbor. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಿವರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾವೀಗ. ಒಳಗಡೆ protest of the tea taxes. ಬೋಟ್ ಹಾಕಿದೆ. One of the biggest acts of defiance in American history, the Boston Tea Party. It's also where the USS Constitution lives, Old Ironsides. It's the oldest active military warship still afloat in the world. Free to visit over there in Charlestown. Crack. Oh, Red Sox Nathan, that duck was christened at Fenway Park after the 2013 World Series. You see the guy in the fedora in my seat? ನಮ್ಮ ಡಕ್ ಟೂರಿನ ಈ ವ್ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಟ್ ಆಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. I think it's Rhodesian. That beautiful brick building on your left, it's one of the more unique places in the spend the night. In addition to the wonderful view, 1946ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಡಕ್ ಟೂರ್ಗಳು complimentary laundry. ಇದಾವಂತೆ. ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು 28 ಈ ಥರದ ವಾಹನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಡಕ್ ಟೂರಲ್ಲಿ 35 ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಈ 1.5 ತಾಸಿನ ಡಕ್ ಟೂರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಕ್ ಟೂರಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಕ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟದ ಈ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಗಳು ಮಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಬೋಸ್ಟನ್ ನಗರವನ್ನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು. ನದಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇತುವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನದಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಬೋಸ್ಟನ್ನು, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. This used to be the primary way to get back and forth between the river to the ocean. It's called the Old Lock. But now we have 3 more modern ones to deal with more boat traffic. We honk for safety. ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ, ನೀರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೇತುವೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ತರಹದ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. It's an outdoor event space. The number one event that they use this for? ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಗೋಪುರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲಿರೋ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವಂತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. 1830ರಲ್ಲೇ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ವಾಸು ಅವ್ರ ಸೊಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೂಡ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಕ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಬೋಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲು, ಮಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ MIT ಕೇವಲ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ರೋಚಕ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೀಗ ಹೆನ್ರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೇತುವೆ 1893ರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. 1927ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೇತುವೆಗೆ ಹೆನ್ರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಹೆನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿಯ ಕವಿ ಈತ, ಹೆನ್ರಿ ವಾಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಫೆಲೋ. ಈತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫ್ಯಾನಿ ಆ್ಯಪಲ್ಟನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಇವನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇವನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿನಾ ಪೂರ್ತಿ
ಅವಳ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯನೇ ರಚಿಸ್ತಾನೆ. ಕಡೆಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವಳು ಇವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ, ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ ಇವನ್ನ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ 4-5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಕವಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಫೆಲೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Look at the Zakin Bridge. Now you caught a peek of the Bunker Hill Monument. That train that's coming in, that's a commuter rail train. It goes north to places like Salem and Rockport. And there's one train that goes all the way out to Portland, Maine. Yeah. They tried to make it look like the monument, just like a tribute. Yeah. The yellow track, that's a train track, but it opens up for boats that are too tall. The worst. Rwanda is better now. Rwanda is probably the best. Yeah, Rwanda is now completely. But Congo and Sudan? Yeah. Oh, forget about it. Very funny, Sudan. Tired. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಡಕ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಪಿ ಜಾಕಿಮ್ ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಯ್ದು ಬೋಸ್ಟನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪರ್ಯಟನೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ್ವಿ. ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಬೋಸ್ಟನ್ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಊಬರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರು ಆಫ್ರಿಕಾದವನಿದ್ದ. ಅವನು ಉಗಾಂಡ, ಕೆನ್ಯಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಸುಡಾನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗಾಡಿ ಈಗ ಕಡೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಜೀವನದ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಮನೆ ಬಂತು.